بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کل ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے ایگریکلچر ٹائپس پریکٹس ان دی ورلڈ، اور اس سلسلے میں ایک بات جو بار بار ہمارے ذہن میں رہنے کی ہے وہ یہ کہ تین چیزیں ہیں جو مل کر کسی ایگریکلچر پروسیس کو اچھا بناتی ہیں. اس میں ایک چیز ہے سوائل، دوسری سن لائٹ، اور تیسرا ہے واٹر. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عام طور پہ واٹر بیسڈ ایگریکلچر کو ہم آج ڈسکس کریں گے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایگریکلچر کے لیے واٹر کا مین سورس، پانی کا جو مین ذریعہ ہے وہ ہے بارش. پریسیپیٹیشن اور بارش کے جو مختلف ذرائع ہیں یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اہم ہیں جہاں جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے. لیکن اگر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کھیتی باڑی کے لیے زمین تو بہتر ہے، زمین فرٹائل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے بارشیں نہیں ہو پا رہی ہیں تو وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں اریگیشن. اریگیشن کیا چیز ہے؟ اریگیشن از دا پروویژن آف واٹر ود دا ہیلپ آف مین میڈ میتھڈس. یعنی انسان جو ہے اگر بارشیں کم ہو رہی ہوں تو بارش کے اس پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے ذرائع سے پانی حاصل کرتا ہے. یہ پانی دو طرح سے حاصل ہوتا ہے. جو پانی دنیا میں موجود ہے، جو قابل استعمال پانی ہے، وہ دو جگہ پہ موجود ہے، ایک زمین کے اوپر اور ایک زمین کے اندر. جو پانی زمین کے اوپر ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم نہریں بناتے ہیں، ہم اور مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جس میں سب سے اہم طریقہ جو ہے وہ نہری نظام ہے. اس نہری نظام کی مدد سے ہم ایک جگہ کے پانی کو دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا طریقہ ہے گراؤنڈ واٹر کا استعمال کرنا، جس کے لیے ہم جو کمرشل میتھڈ ہے وہ ہے ٹیوب ویل. ہم اس پانی کو وہاں تک کھدائی کر کے پانی کو حاصل کرتے ہیں اور وہاں پر ایک مشین لگا کر ٹیوب کی مدد سے اس پانی کو سرفیس پر لا کر اور وہاں سے اس جگہ تک پہنچاتے ہیں جہاں پر ہم کو کھیتی باڑی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارا پہلا ٹاپک وہ ہے اریگیٹڈ ایگریکلچر، یعنی وہ کھیتی باڑی کی قسم، وہ زراعت کی قسم جس میں ہم انسانی ذرائع سے پانی حاصل کرتے ہیں. یہ ضرورت چار وجوہات کی بنا پر آتی ہے. اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر لو پریسیپیٹیشن ہے، جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، جیسے کہ پاکستان یا مصر کی مثال ہے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں لیکن زمینیں ایسی ہیں کہ جن کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. یا انریلائبل رین فال ہے. انریلائبل جیسے سب سہارن ڈیزرٹ کے علاقے ہیں بہت سارے، چائنا کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر انریلائبل ہے. بارش کبھی ہو سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن جب اگر ہم کو وہاں پہ کوئی کراپ یوز کرنی ہے تو پھر تو ہم کو اس کے لیے پراپر والیوم چاہیے پانی کا، جس کے لیے پھر ہم اریگیشن کے طریقے استعمال کرتے ہیں. اور تیسرا طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیزنل، کہ بارش جو ہے وہ سیزنل ہے، کہ بس کسی ایک موسم میں تھوڑی سی بارش ہو گئی، اس کے علاوہ بارش وہاں پہ نہیں ہوگی. تو اگر ہم وہاں پہ کراپ روٹیشن پہ کام کر رہے ہیں، مختلف کراپس استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے وہاں ایگریکلچر کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اریگیشن کے طریقے کو اختیار کریں. اور اس کے بعد ایک اور جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ کوئی ایسی کراپ جس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے، زمینیں اس کراپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں لیکن ہمارے پاس پانی پریسیپیٹیشن کی فارم میں یا بارش کی شکل میں اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو یوز کر سکیں. تو اس صورت میں وہاں ہم استعمال کرتے ہیں اریگیشن کا طریقہ. جیسے پاکستان میں چاول کی پیداوار بہت اہم پیداوار ہے. پاکستان کے علاقے چاول کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں، لیکن کیونکہ بارشیں جو ہیں وہ پانی کی سہولت کو پورا نہیں کر پاتی، لہٰذا ہم اریگیشن کی مدد سے وہاں پہ پانی کو پہنچاتے ہیں اور پانی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو اریگیٹڈ ایگریکلچر وہ طریقہ جس میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم انسانی ذرائع سے پانی حاصل کرتے ہیں. یہ پانی سرفیس واٹر بھی ہو سکتا ہے اور گراؤنڈ واٹر بھی ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ ہمارے پاس اسپرنکلر اریگیشن ہے. چھوٹے پیمانے پر چھوٹی زمینوں پر کاشتکاری کرنے کے حوالے سے وہ علاقے جہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے، جہاں پانی کی کمی ہے، تو وہاں پانی کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس احتیاط کو سامنے رکھ کر ان چھوٹے علاقوں میں اسپرنکلر استعمال ہوتے ہیں. اسپرنکلر سے سمجھے کہ ایک طرح کا سمجھے کہ موونگ شاور ہے جسے ایک جگہ پر فکس کر دیا جاتا ہے. پائپ کے تھرو اس کا جو کنیکشن ہے وہ پانی کے سورس سے ہوتا ہے، اور یہ جو اپنے خاص ایریے کو موو کر کے یا وہاں پر جو ہے یہ اسپرنکل جو ہے وہاں پہ پانی کو پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ اس علاقے میں
कम पानी से बहुत बड़े इलाके को आसानी से सैराब करने का एक बहुत ही अहम जरिया है। आमतौर पर मुख्तलिफ किस्म के पार्क्स, फील्ड्स, स्टेडियम्स और दीगर जगह जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है या छोटे इलाकों में जो काश्तकारी की जा रही है वहाँ पर स्प्रिंकलर बहुत कामयाबी से वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे भी ज़्यादा जो अहम है पानी के इस्तेमाल के बारे से वो है ड्रिप इरिगेशन। वो इलाके जहाँ पानी ना होने के बराबर है, बहुत कम पानी, हम चाहते हैं कि पानी का कतरा भी इस्तेमाल किए बगैर ना ज़ाया करें, उस इलाके में हम ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या है? जिस इलाके में हम खेती बाड़ी करना चाहते हैं, ज़राअत करना चाहते हैं, वहाँ पर हम ज़मीन को तैयार करते हैं, बीज डाल देते हैं अपने प्रॉपर, और फिर वहाँ पर हम जो है उसमें पूरे में ड्रिप यानी वहाँ पे हम ट्यूब्स लगाते हैं। इन ट्यूब्स को लगाने के बाद उन ट्यूब्स को पंचर किया जाता है उस जगह पर जहाँ पर वो बीज होते हैं, जहाँ पर वो प्लांट होता है। इस वजह से होता है कि जब हम पानी को वहाँ पर जब हम अलाउ करते हैं तो वो पानी सिर्फ उस जगह पर जो है वहाँ पे इस ट्यूब से बाहर आता है जिस जगह पर वो सुराख होते हैं, जहाँ पर वो पंचर हुआ होता है, और वो डायरेक्ट उस क्रॉप को, उस प्लांट को जो है फुलफिल करता है उसकी रिक्वायरमेंट को, और एक कतरा भी ज़ाया नहीं होता। ड्रिप इरिगेशन का तरीका आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है। अगरचे ये महंगा तरीका है, लेकिन क्योंकि पानी की ज़रूरत को बहुत आसानी से पूरा कर रहा है और बहुत कम पानी बहुत बड़े इलाके को जो है वो समझ लीजिए कि अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रिप इरिगेशन जो है बहुत कामयाबी के साथ ऐसे इलाकों में खासतौर पर जहाँ पर वेजिटेबल्स की काश्त हो रही है वहाँ पर ये बहुत कामयाबी से जारी और सारी। अब जो हमारी बात होगी वो बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, ड्राई फार्मिंग। यानी ड्राई फार्मिंग से जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, वो इलाके जो कि ड्राई हैं। कोई इलाका ड्राई उस वक्त होता है जब वहाँ पे बारिशें नहीं होती या बहुत कम होती हैं। वो इलाके जो आमतौर पे पूरे साल 9 इंच से कम बारिश रिसीव करते हैं, वो इलाके आमतौर पर ड्राई एरियाज कहलाते हैं। तो ड्राई फार्मिंग वाले इलाके वो इलाके हैं कि जहाँ पर एक तो बारिशें ना होने के बराबर है, दूसरा यहाँ पर इरिगेशन का भी कोई पॉसिबल चांस नहीं है। यानी यहाँ पर ऐसे ज़राए नहीं है कि हम जो है वो ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर सकें या यहाँ पर हम नहरों को पहुँचाकर पानी पहुँचा सकें। इन इलाकों में जो फार्मिंग होती है इसका सारा ताल्लुक जो है उस थोड़ी सी बारिश से होता है जो कि साल में किसी भी वक्त हो जाती है। यहाँ पर ये वो इलाके हैं आमतौर पर जो कि जहाँ पर कूल वेट सीज़न हम कहते हैं, यानी कि सर्दियों का जो सीज़न है उसमें हल्की फुल्की बारिशें होती हैं, और आमतौर पर ये इलाके जो हैं पूरे साल बारिशों से महरूम रहते हैं। और इनकी जो गर्मियाँ बहुत ही ड्राई वार्म एरियाज कहलाते हैं, यानी वार्म ड्राई सीज़न। कौन सा इलाका है ये? जहाँ पर गर्मियाँ शदीद खुश्क और गर्म होती हैं। जितने भी डेजर्ट्स हैं आप समझ लें जो इनके इलाके सारे, और इन इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश भी जो होती है वो इन इलाकों में, इस तरह के इलाकों में खेतीबाड़ी करने का बायस बनती है। और ये इलाके, मैं जैसे आपको मिसाल दूँ, एक बहुत ही आसान सी मिसाल है, पाकिस्तान में जो डेजर्ट्स हैं उनमें एक बहुत मशहूर डेजर्ट है थर डेजर्ट। उस थर डेजर्ट में एक छोटा सा इलाका है जिसको हम कहते हैं नगर पार्कर। नगर पार्कर जो है द फर्टाइल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मशहूर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो बहुत थोड़ी सी बारिश होती है, वो बारिश यहाँ पर पूरे साल इनको जो है मुख्तलिफ अजनास की प्रोविज़न, वीट की पैदावार, मुख्तलिफ सब्जियों की पैदावार, प्याज की पैदावार यहाँ पर उसकी वजह से बासानी हो जाती है। तो ये कौन सी पैदावार मैंने आपको बताई? ड्राई फार्मिंग जो है दुनिया के बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर बारिशें ना होने के बराबर हैं और वहाँ पर इरिगेशन के चांसेस भी नहीं हैं, तो जो थोड़ी बहुत बारिश होती है उसी को यूटिलाइज करके वहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है। और इस प्रोसेस को, इस तरीक़ेकार को हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम मज़ीद जो टॉपिक से मज़ीद जो टाइप्स उनको डिस्कस करेंगे। आज हमने आपके साथ शेयर किया इरिगेटिव एग्रीकल्चर, यानी ये समझ लें कि वो सारे हैं जहाँ पर बारिशों की सहूलत नहीं है। जिन इलाकों में बारिश होगी तो बारिश से अच्छा तो एग्रीकल्चर के लिए पानी का कोई और सोर्स हो ही नहीं सकता। लेकिन जो आज हमने डिस्कस किया वो इलाके जहाँ पे बारिशें ना होने के बराबर हैं या अनरिलायबल हैं या सीजनल हैं, तो वहाँ पर हम जो तरीक़ा इख्तियार करते हैं वो तरीक़ा है इरिगेशन का।
इरिगेशन में हम ज़मीन के ऊपर का पानी इस्तेमाल करते हैं नहरों की मदद से, ज़मीन के अंदर का पानी इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल्स की मदद से। तो इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान की बेस्ट मिसाल है कि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। दरियाओं से बैराज बनाकर वहाँ से नहरें निकाली गई हैं और उस पानी को दूर दराज इलाकों तक पहुँचाया गया है। जैसा कि आपको इल्म है कि पूरे सिंध में बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे पंजाब में बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये दरियाओं का पानी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों को सैराब कर रहा है। स्प्रिंकलर इरिगेशन छोटे पैमाने पर बहुत कम पानी की मदद से खेती बाड़ी करने का प्रोसेस है जो कि कामयाबी से मकबूलियत की तरफ जा रहा है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ड्रिप इरिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कम पानी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है वो ड्रिप इरिगेशन की मदद से होता है कि हम जो है पाइप्स बिछाकर उन पाइप्स की मदद से पानी को लॉस किए बगैर, पानी को ज़ाया किए बगैर उसे प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचा देते हैं। और लास्ट में जो हमारा डिस्कस हुआ ड्राई फार्मिंग, खेती बाड़ी का वो तरीका जिसमें हम वो इलाके जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं और वहाँ पर हमारे पास इरिगेशन के भी चांसेस नहीं हैं, तो उन इलाकों में जो थोड़ी बहुत बारिश है उसके पानी को हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके और खेती बाड़ी करते हैं। ये इलाके ज़ाहिर बहुत अच्छे इलाके नहीं हैं खेती बाड़ी के, लेकिन बहरहाल ज़रूरत के लिए यहाँ पे खेती बाड़ी होती है और उन लोगों को एक बेहतरीन तरीके से सोर्स प्रोवाइड करती है। बहुत शुक्रिया।